اپنی نوجوان جماعت میں اضافہ کر لیا تھا۔ لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھی، مگر رینی الیگزینڈر سائے کی طرح عثمان سالم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے راستے میں روک لیتی تھی، اس کے گھر چلی جاتی تھی، اور ایک روز اس نے عثمان سالم سے پوچھا، عثمان، النور کہاں ہے؟ تمہاری قوم کے کسی گنہگار کے پاس، عثمان سالم نے جل کر جواب دیا۔ اس پر اللہ کی لعنت، رحمت کہو عثمان، رینی نے کہا، تم ہمارے خلاف لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہا کرتے ہو، النور شہید ہو گئی ہے۔ عثمان سالم چکرا گیا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور ان دو لڑکیوں کو اٹھانے والوں میں تم بھی تھے، رینی نے کہا۔ لیکن تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری قید اور آزادی کے درمیان میرا وجود حامل ہے، کہو اور کتنی قربانی مانگتے ہو؟ عثمان سالم آخر نوجوان تھا، جسم میں جتنا جوش اور جذبہ تھا اتنی عقل نہیں تھی، وہ دانشمند نہیں تھا۔ رینی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا، اس نے جھنجھلا کر پوچھا، رینی تم کیا چاہتی ہو؟ ایک یہ کہ میری محبت قبول کر لو، رینی نے جواب دیا، دوسری یہ کہ ان زمین دوز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اپنی قوم اور اپنی حکومت سے محبت کرتی ہو، عثمان سالم نے کہا، اگر تمہارے دل میں میری محبت اتنی شدید ہے، تم میری قوم سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی؟ مجھے نہ اپنی قوم سے محبت ہے نہ تمہاری قوم سے، رینی نے کہا، میں تمہیں خطرناک کارروائیوں سے صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں جذباتی نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں کہ سلطان ایوبی کرک فتح نہیں کر سکیں گا، میں اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بات کر رہی ہوں۔ جنگ قافلے کی نہیں ہوگی، باہر کرک سے دور ہوگی۔ ہمارے کمانڈر ایوبی کی چالیں سمجھ گئے ہیں، شوبک کی شکست سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے، اب کرک کے محاصرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے شہر کے اندر کارروائیاں کی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر باقی عمر ناقابل برداشت اذیتوں میں گزارو گے۔ میں تمہیں اور صرف زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان سالم سر جھکائے ہوئے وہاں سے چل پڑا، اسی رینی کی آواز سنائی دی، سوچو عثمان سوچو، میری باتیں ایک غیر قوم کی لڑکی کی باتیں سمجھ کر ذہن سے اتار نہ دینا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کرک ہے، شوبک نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، صلیبی چوکنے اور بیدار ہے، میری جاسوسی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی۔ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمین دوز کارروائی کی تو شاید وہ ہمارے کام نہیں آ سکیں گی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے جائیں گے۔ انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو۔ ایسے ہی چند اور ضرور احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا تھا۔ کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ صبح طلوع ہونے تک فوج کرک کے مضافات میں پہنچ گئی، جہاں سے محاصرے کی ترتیب میں آگے بڑھے۔ اس فوج کے سالار کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا کہ راستے میں اسے صلیبیوں کا کوئی ایک دستہ بھی نہیں نظر آیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ صلیبیوں نے باہر بھی فوج خیمہ زن کر رکھی ہے۔ اسے ایسے راستے سے بھیجا گیا تھا جس طرف صلیبیوں کی فوج نہیں تھی۔ پھر بھی مزاحمت ضروری تھی، جو بالکل ہی نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، قلعے کی دیواروں سے
تیروں کی بارش برسنے لگی۔ سلطان ایوبی کی فوج نے اس کے جواب میں کوئی شدید کارروائی نہ کی۔ اس کے کمانڈر ادھر ادھر سے دیواروں پر چڑھنے یا نقب لگانے یا کسی دروازے کو توڑ کر اندر جانے کے امکانات دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بھی خاموش رکھا۔ ان کے ساتھ وہ جاسوس تھے جو شہر سے واقف تھے۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ اندر کون سی اہم جگہ کہاں ہے۔ شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں ملی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ عقب ابھی خالی تھا، جہاں 2 دروازے تھے۔ اچانک قلعے کے اندر فوج علاقے میں آگ برسنے لگی۔ یہ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھی جو سلطان ایوبی کی ایجاد تھی۔ یہ منجنیقوں سے اندر پھینکی جا رہی تھی۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی اور باہر کو تیر پہ تیر چلا رہی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائی اور یہودی باشندے گھروں میں دبک گئے۔ مسلمان باشندے دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سلطان ایوبی کی فتح کی دعا مانگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو دعاؤں کے ساتھ بڑی خطرناک سرگرمیوں میں مفروض تھے۔ یہ وہاں کے نوجوان تھے جن میں لڑکیاں بھی تھیں، اور ان میں سلطان ایوبی کے 15 چھاپہ مار بھی تھے۔ شہر کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے اور قلعے کے بڑے دروازے کو اندر سے کھولنے یا توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا، جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی مڑھی ہوئی تھی۔ اسے آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنیقوں سے ہانڈیاں پھینکی۔ یہ دوسری قسم کی تھی، تو ان میں سے سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر فتیلے والے آتش تیر چلائے جاتے تو سیال مادہ آگ پکڑ لیتا۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا اور دروازے وہاں مضبوط تھا۔ اوپر سے صلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجنیقوں تک پہنچ گئے، جن سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے متحقین پیچھے ہٹ گئی اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہے ان پر تیر برسائے، اور ان دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں صرف تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کا لقب ان قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے، جو ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیواروں میں کہاں شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر قبل 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو ان پر اس قدر تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچیاں آئیں کہ 8 جانباز وہیں شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی تیر اور برچیاں لگی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا آیا تھا۔ یہ کہہ کے سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا، رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ
कोई बड़ी खतरनाक कार्रवाई करने वाले हैं, हमें हर एक मुसलमान घराने पर नजर रखनी पड़ेगी। ये कहकर सो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी मुलाजिम की बजाय रैनी ने दरवाजा खोला। बाहर एक मुसलमान खड़ा था जो ऊंची हैसियत का मालिक था। सलेबियों की तरफ से उसे खूब इनाम व इकराम मिलता था। रैनी ने उसे बताया कि उसका बाप सोया हुआ है, वो पैगाम दे दे, थोड़ी देर बाद जागेगा तो इसे बता दिया जाएगा। मुसलमान खुद बात करना चाहता था। बात बहुत अहम और नाजुक है। आज रात मुसलमानों के बहुत से लड़के और लड़कियां अंदर से किले की दीवार तोड़ेंगे। रैनी उस पर मुख्तसर बताया। उसने कहा, मैंने इसका हमदर्द और साथी बनकर ये राज हासिल किया है। यही पता चला है कि इनमें बाहर से आए हुए छापेमार भी है, और नया इंकशाफ यह है कि वो गरीब सा मोची जो रास्ते पे बैठा रहता है वो सुल्तान अयूबी का भेजा हुआ जासूस है, और इसका नाम बर्जेस है। मैं तुम्हारे लिए खबर देना चाहता हूँ ताकि इन लोगों को फांसने के लिए घात लगाई जाए। रैनी ने चंद एक मुसलमान नौजवानों के नाम लेकर उस्मान सारिम का भी नाम लिया और पूछा, क्या ये लड़के भी इस मुहिम में शामिल है? सारिम का बेटा उस्मान तो इस गुरोह का सरगना है, मुसलमान मुखबिर ने बताया, और उनका सबसे बड़ा सरगना इमाम राजी है। आप थोड़ी देर तक आ जाए। रैनी ने उसे कहा। बाप को जरा सी देर सोने दे, मगर वो जानना नहीं चाहता था। सलेबियों को खुश करने और उनसे इनाम वसूल करने का इसे निहायत मौजू मौका मिल गया था। इसके मुतालिक मुसलमानों को मालूम नहीं था कि कुरान की बजाय सलेब का वफादार है। उसी रोज मुसलमान नौजवानों और छापामारों ने दीवार तोड़ने की स्कीम बनाई थी। इस खुफिया इज्तिमा में 3-4 बुजुर्ग इमाम और मुसलमान भी था, जिसने लड़कों को अपने मशवरे दिए और सबसे ज्यादा जज्बे का इजहार किया था। मुसलमानों को शक तक वो हुआ कि वो सलीबियों का पाला हुआ सांप है। सभी उसे शहर का अमीर और मुअज़्ज़िज़ ताजिर समझते थे, जिसके हुस्न सुलूक की बदौलत सलीबी भी उसकी इज्जत करते थे। वो वापस नहीं जाना चाहता था। रैनी गहरी सोच में खो गई। इसने उसे अंदर बिठाने की बजाय ये कहा कि वो उसे पूरी बात सुनाए, और ये भी कहा कि आओ जरा बाहर टहल लेते हैं, इतनी देर में बाप जाग उठेगा। वो तो सलीबियों का गुलाम था। इतने बड़े अफसर की बेटी के साथ खरामा चल पड़ा। चलते चलते वो कुएं तक पहुंच गए। ये कुआं शहरियों के लिए खुदवाया गया था। बहुत ही दूर से पानी निकला था। रैनी कुएं के मुंह पर रुक गई। मुसलमान मुखबिर उससे बात सुनाता रहा। वो कभी कुएं के करीब खड़ा था। रैनी ने इसके सीने पर हाथ रखा और पूरी ताकत से धक्का दिया। मुसलमान पीछे को गिरा और सीधा कुएं में गिरा। उसकी चीख सुनाई दी जो धड़ाम की आवाज में खत्म हो गई। रैनी उस मसरत के साथ घर आ गई कि इसने एक ऐसा राज कुएं में डुबो दिया है जो उस्मान सारिम की यकीनी मौत का बास बन सकता था। वहां से वो दौड़ती हुई उस्मान सारिम के घर गई। उसकी माँ के पास बैठी अन्नूर के बातें करती रही। उसने उस्मान के मुतालिक पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि वो शाम के बाद ही घर से निकल गया था। रैनी को ख्याल आया कि वो दीवार तोड़ने की मुहिम पर चला गया होगा। वो उसे रोकना चाहती थी। उसे डर ये था कि उनके इज्तिमा में कोई और मुखबिर भी होगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ने फौज को इत्तला दे दी हो। वो बाहर निकल गई और उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ से उन लोगों ने दीवार तोड़ने का मंसूबा बनाया था। उस मुसलमान ने जब उसने कुएं में फेंक दिया था, बता दिया था कि छापामार दीवार के ऊपर जाकर सलेबी तीरंदाजों को ऐसे तरीके से खत्म करेंगे कि किसी को पता ना चल सके। नौजवान लड़के और लड़कियां नीचे से दीवार खोदेंगे। दीवार मिट्टी की थी। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि इसके ऊपर 2 घोड़े पहलू आसानी से दौड़ सकते थे। मिट्टी की वजह से उनकी खुदाई मुश्किल नहीं, दिक्कत तलब थी। इस पार्टी ने बवक्त जरूरत लड़ाई का इंतजाम भी कर रखा था। उनके पास खंजर और बच्चियां भी थी। ये एक गैर मामूली तौर पर दिलेर मुहिम थी जिसकी नाकामी के इम्कानात ज्यादा थे। इन्होंने जगह ऐसी मुंतखब की कि किसी को पकड़ा जाने का इम्कान जरा कम था। ये ग्रुप मुकर्ररा जगह की तरफ रवाना हो गया। रैनी उसी तरफ दौड़ी जा रही थी। वो उस्मान सारिम को रोकना चाहती थी। रैनी को इल्म हो गया था कि ये लोग पकड़े जाएंगे और उस्मान सारिम मारा जाएगा। उन जांबाजों का जाने का तरीका अजब था। रैनी पहले
वहां पहुंच गई जहां से दीवार तोड़नी थी। वहां भी कोई नहीं पहुंचा था। इस में इधर उधर देखा, अचानक पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और घसीट कर परे ले गया। ये एक फौजी था। उस फौजी ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने बाप का नाम लिया। उसे कहा गया कि वो वहां से चली जाए, मगर वहां से नहीं हटना चाहती थी। वहां दरअसल फौज का एक पूरा दस्ता छुपा हुआ था। इसके कमांडर ने बताया कि मुसलमानों का एक गिरोह यहाँ नकब लगाने आ रहा है और उसे पकड़ने के लिए घात लगाई गई है। ये इतला एक और मुसलमान मुखबिर ने फौज को दी थी। रैनी इन्हें नहीं कह सकती थी कि वो घात से उड़ जाए। वो तो सिर्फ उस्मान सारिम को बचाना चाहती थी और नौजवानों की मोहब्बत ने इसके अकल पर पर्दा डाल रखा था। उतने में एक फौजी ने कहा, इतला गलत नहीं थी, वो आ रहे हैं। रैनी तड़प उठी। उसने चिल्लाकर कहा, उस्मान वापस चले जाओ। दस्ते के कमांडर इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, यह बदबख्त जासूस मालूम होती है, इसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लो। मोहलत ना मिली। लेकिन गिरफ्तारी की मोहलत ना मिली क्योंकि कुछ दूर से शोर शराबा सुनाई देने लगा। जाबाजों की ये पार्टी सीधी खात में आ गई थी। सलेबियों के दस्ते की तादाद ज्यादा थी। बेशतर इसके राह संभलते वो घेरे में आ चुके थे। मशले जल उठी जिनकी रोशनी में जाबाज साफ नजर आने लगे। उसमें आसपास दिखाई का सामान, बर्छियां और खंजर थी। बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं थी। उनमें 11 लड़कियां थी। कमांडर ने आवाज बुलंद कहा, लड़कियों को जिंदा पकड़ो। छापा मारो में से किसी ने कहा, मुजाहिदो भागना मत, एक एक लड़की को साथ रखो। और जो मौरका लड़ाइयां, वो बड़ा ही खूनरेज था। छापा मार तो तरबियत याफ्ता लड़ाके थे, खूब लड़े, लेकिन लड़कों और लड़कियों ने सलेबियों को हैरान कर दिया। लड़कियां डरने के बजाय नौजवानों को ललकार रही थी। इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश में सलीबी उनके खंजरों का शिकार हो गए, मगर सलीबी तादाद में ज्यादा थे। चूंकि ये मोरक़े किले में लड़ा जा रहा था, इसलिए सलीबी फौज के 2 दस्ते आ गए। इस मोरक़े में एक निस्वानी आवाज बार बार सुनाई देती थी, उस्मान निकल जाओ, उस्मान तुम निकल जाओ। ये रैनी की आवाज थी। उस वक्त तक उस्मान सारिम लड़ रहा था। उसके सामने एक सलीबी आया। उस्मान के पास खंजर था और सलीबी के पास तलवार। अचानक सलीबी की पीठ में खंजर दाखिल हो गया। ये रैनी का खंजर था। एक और सलीबी ने उसे ललकारा। उसने मरे हुए सलीबी की तलवार उठाई और मुकाबले पर कर आई। उस्मान सारिम इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन किसी सलीबी की तलवार ने उसे शहीद कर दिया। कुछ देर बाद जाबाजों में सिर्फ वो 2 लड़कियां जिंदा रह गई। वो इकट्ठी थी और बहुत से सलेबियों के घेरे में आ गई थी। इन्हें कहा गया कि वो खंजर फेंक दे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने बैक वक्त अपना अपना खंजर अपने अपने दिल पर रखा और दूसरे लम्हे इन्होंने खंजर अपने दिलों में उतार दिए। रैनी को जख्मी करके पकड़ लिया गया। उसने बाद में पागलपन की कैफियत में बयान दिया कि वो उस स्कीम को नाकाम करके उस्मान सारिम को बचाना चाहती थी। किले की दीवार तोड़ने की उम्मीद खत्म हो गई। शहर के अंदर मुसलमानों की तखरीब कारी भी खत्म हो गई। मुसलमानों की क़यादत करने वाले जाबाज शहीद हो चुके थे। गुलजेज भी शहीद हो चुका था। लेकिन सुल्तान अय्यूबी की उम्मीद सिर्फ उन सरफरोशों के साथ वाबस्ता नहीं थी। वो किले सर करना चाहता था। अभी तो वहां